के कुछ हिस्सों को प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से उन्होंने इंडिया, कंबोडिया और इंडोनेशिया सहित 9 देशों में प्रोडक्शन किए हैं और स्टेज परफॉर्मेंस भी दी है। हिरोशी कोइके जी उन कलाकारों को एक साथ लाते हैं जिनका क्लासिकल और ट्रेडिशनल एशियन परफॉर्मिंग आर्ट में डाइवर्स बैकग्राउंड रहा है। इस वजह से उनके काम में विविध रंग देश व प्रत्येक परफॉर्मर अपनी ही मातृभाषा में बोलता है और कोरियोग्राफी बहुत ही खूबसूरती से इस विविधता को प्रदर्शित करती है और म्यूजिक की डाइवर्सिटी इस प्रोडक्शन को और जीवंत बना देती है। उनका उद्देश्य इस बात को सामने लाना है कि हम कंपनी से जुड़े हैं। इस कंपनी का संबंध रामायण की उस जापानीज एनिमेशन फिल्म से है जो 1993 में रिलीज हुई थी। यह प्रोजेक्ट जापान के बहुत ही मशहूर फिल्म डायरेक्टर युगो साकुजी से जुड़ा हुआ था। करीब 4 काफी मदद की। उन्हें फिल्म में दिखाए गए भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में गाइड किया गया। उन्हें बताया गया कि भारत में लोग धोती कैसे पहनते हैं, साड़ी कैसे पहनते हैं, बाल कैसे बनाते हैं, बच्चे परिवार के अंदर एक दूसरे का मान सम्मान कैसे करते हैं, आशीर्वाद की परंपरा क्या होती है। उनका हमारी संस्कृति के लिए समर्पण, ये श्रद्धा, ये आदर बहुत ही प्रशंसनीय है। ये सारी कमाई बेटियों की शिक्षा के लिए दान कर दी है। उन्होंने करीब 100 बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलवाए और उसमें अपने 25 लाख से ज्यादा रुपए जमा करवा दिए। ऐसे ही सेवा का एक और उदाहरण यूपी में आगरा के कचौरे गांव का है। मेरा शुद्ध अंतकरण से योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने यशस्वी मुख्यमंत्री है यूपी का और हमारी सनातन संस्कृति का रक्षक भी है, उनको मैं आभार प्रकट किया। इसलिए उन्होंने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा में महामहिम राज्यपाल की भाषण के ऊपर चर्चा में उन्होंने यूपी में इतना बढ़िया चुनाव हुआ, चुनाव का बाद एक भी पोस्ट पोल वायलेंस नहीं हुआ और बंगाल की टीएमसी कंपनी की मालकिन यूपी जाकर लखनऊ से लेकर वाराणसी तक योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ बहुत धुआंधार कैंपेन किया। उन्होंने इसलिए बंगाल में जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था उसका जिक्र किया और पूरा आंकड़ा 142 असेंबली इफेक्टेड था, 57 बीजेपी वर्कर्स ब्रूटली किल्ड बाय दी टीएमसी गुन्स, साथ हजारों से संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और वोटर को घर छोड़ना पड़ा। इतना हजारों की संख्या पर एफआईआर हुआ, उसको जिक्र किया। बंगाल की जो हालत है पॉलिटिकल वायलेंस का, उसका यूपी हमारी देश का सबसे बढ़िया पंचायत है, असेंबली सबसे बढ़िया है। इसलिए मैं शुद्ध अंतकरण से जोगी बाबा को प्रणाम और आभार प्रकट करता हूं। एसएससी लेके आपने ट्वीट किया है, जो इतने सारे आदमी का नाम लिखा है एक ही फैमिली का, क्या बोले? ना खाली एसएससी नहीं है भैया, एक मिनिस्टर वो फॉरवर्ड ब्लॉक का भी मिनिस्टर था, अभी टीएमसी का भी मिनिस्टर है। उनका फैमिली और रिश्तेदार मिला के 25 लोग को नौकरी दिया। यहाँ भी है वो जो जहाजबाड़ी का मालकिन है, उसका घर में भी 5-6 चाकरी है। वो जो हुसैनपुर में एक लड़का रहता है इधर, देवव्रत माइती मर्डर केस में सीबीआई उसको ढूंढ रहा है और पंचायत समिति से जुड़ा हुआ है, उसका घर में भी एक बैंक में है, एक स्कूल में है, और रियापाड़ा में एक बाग बोल के लीडर है, उसका पूरा के पूरा घर
भाई से लेकर रिश्तेदार अपने सब ये सब है, यहाँ भी है, छोटा छोटा परेश अधिकारी यहाँ भी घूमता है। দাদা পিকের টাকা জেএমবি অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে, ভাই হিন্দি হয়ে গেছে। পিকের টাকা জেএমবি রেতে ঢুকছে এবং তাকে ফিরাদ হাকিম বাংলাদেশে পাঠানোর জন্য হাই কমিশনারকে ডেকে পাঠাচ্ছে। এটা নিয়ে কি? না এটা যদি হয়ে থাকে, আমি আপনার মুখের কথা শুনলাম তো, জেএমবি খুব সেন্সিটিভ বিষয়, এগুলো হলে এনআইএকে দেখতে হয়। এর জন্য ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি আছে, তারা এটা দেখে। অর্থাৎ তাদের যদি আপনার কথা মতো, এটা আমার কথা নয়, যে আপনার কথা মতো এই বিষয়টা সত্যি হয়ে থাকে, নিশ্চয়ই গুরুতর অপরাধ। তবে কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে আসছে যে এই ভদ্রলোকের বহু সম্পত্তি ইডি খুঁজে পেয়েছে, যেটা আয়ের সঙ্গে তার সম্পত্তির অসঙ্গতি আছে। তা ভারতবর্ষের যে আইন আছে, আইন অনুযায়ী হবে। ভারতবর্ষে আইনে রাষ্ট্রপতিরও যা হয়, একজন সাধারণ প্রান্তিক মানুষ যে গ্রামে থাকে, জব কার্ডে 100 দিনের কাজ করে, তার ক্ষেত্রেও আমাদের সংবিধানের অর্নামেন্ট, অলংকার হচ্ছে এটাই, যে আমাদের দেশ সিআরপিসি আইপিসিতে সকলের সমান অধিকার। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীও 2টো ভোট দিতে পারেন না, একটা ভোট দেন। আর আমার এখানকার যিনি প্রান্তিক মানুষ, হকারি করেন, ভ্যান চালান, সেই গ্রাম মাঠে ধানের চাষ করেন, ক্ষেত মজুরের করেন, ভাগ চাষি, তারও কিন্তু ভোটের দাম এক। এটা হচ্ছে আমাদের দেশের বড় অলংকার। দাদা আজকেও একের পর এক বিভিন্ন জায়গায় বোমা গুলি, বিভিন্ন জায়গায় হামলা, এতে বিভিন্ন জায়গায় আজকে হয়েছে। এটা নিয়ে কি বলবেন? আজকে এটা তো আমরা অনেক দিন ধরেই বলেছি যে এই একমাত্র রাজ্য যেখানে পুলিশকে দলের কাজে ব্যবহার করা হয়। পুলিশকে যদি সত্যিকারে আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে, যেটা অন্যান্য রাজ্য হয়, এত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হয় না। নিশ্চিতভাবে সরকারের নীতি, সরকারের নির্দেশ মানতে হয় পুলিশকে, কিন্তু কিছু কিছু বিষয় রয়েছে যেখানে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে, সাধারণ মানুষের শান্তি বিঘ্নিত হয়। এক্ষেত্রে পুলিশকে খোলা ছুট দেওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গে সে সুযোগ নেই, পুরো ব্যবস্থাটা পলিটিক্যাল। আপনি দেখেছেন কালকেই একটা শ্রমিক সমাবেশের নামে উৎসাহ সমাবেশ হয়েছে, সেখানে তিনি কে, 42 জন এমপির একজন, সেটা 2,500 থেকে 3,000 পুলিশকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সকাল 7টা থেকে পুলিশকে দাঁড় করানো হয়েছে। কালকে যদি 4-5টা জেলাতে যদি কোনো বড় আইন শৃঙ্খলার ঘটনা ঘটতো, ব্যাংক ডাকাতি ঘটতো, খুন হতো, সেখানে কাউকে আপনি পেতেন না। সবাইকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাইকোকে সুরক্ষিত করার জন্য। এই ব্যবস্থাটা কিন্তু ভারতবর্ষের কোনো স্টেটে নেই, যেটা পশ্চিমবঙ্গে আছে, এবং এটা খুব খারাপ হচ্ছে। নির্বাচন ঘোষণা করেছে 26 তারিখে নির্বাচন এবং 29 তারিখে এ বিষয়ে আমাদের দার্জিলিংয়ের সাংসদ এবং ন্যাশনাল স্পোক্স পারসন, আমাদের যুব মোর্চার অল ইন্ডিয়ার নেতা রাজু বিস্তাদি, তিনি দলের পক্ষে দায়িত্বে আছেন। তিনি যে স্ট্যান্ড ঘোষণা করেছেন, এটা আমাদের সকলের স্ট্যান্ড। গোর্খা সমাজের, পাহাড়ের যে আবেগ, সেন্টিমেন্ট আছে, তাকে মর্যাদা না দিয়ে জিটিএ নামক নির্বাচন করা উচিত নয়, 1 নম্বর। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে, জিটিএ 2013 সাল থেকে 100 কোটি টাকা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, স্টেট গভর্নমেন্টের পেয়েছে, তার কোনো অডিট হয়নি। পাহাড়ের মানুষ জিটিএকে নিয়ে খুশি নয়। পাহাড়ের মানুষকে খুশি করা উচিত, তাদের আবেগকে মর্যাদা দেওয়া উচিত এবং তাদের সেন্টিমেন্টকে সম্মান দেওয়া উচিত, এটা আমি মনে করি। অভিষেক বলছেন কন্ট্রাক্টারি করো, তা নাহলে তৃণমূল করো। কন্ট্রাক্টারি করো, আমি ওর কোনো কথারই উত্তর দেব না। 3 মাসের মধ্যে মেদিনীপুর আমি কোনো কথারই উত্তর দেব না, কারণ হি ইজ নট অ্যাট অল এ পলিটিক্যাল পার্সন। আমি তাকে কালকেই বলেছি যে রুচিরা নারোলাটা কে, এ প্রশ্নের উত্তর তাকে আগে দিতে হবে। বিনয় মিশ্রর সঙ্গে তার সম্পর্ক কি, এটা তাকে দিতে হবে। তিনি MBA ডিগ্রি দেখিয়েছিলেন, সেই MBA ডিগ্রিটা কোন ইউনিভার্সিটি, এখন কেন লেখেন না? রাজনীতি করতে গেলে বলার আগে মেপে বলা উচিত। আর এই ধরনের অশিক্ষিত রাজনৈতিক কর্মী পশ্চিমবাংলা বলে আপনারা টিভিতে দেখান। মাতঙ্গিনী হাজরা বর্ণপরিচয় লিখেছিলেন, সুশীল সামন্ত, এর আগে পিসিমণি 23শে জানুয়ারি কলকাতাতে অপমান করলেন,
যে মাতঙ্গিনী হাজরা গুলি খেতে খেতে রক্ত খেতে খেতে পিছাবনিতে মারা গেছে। কত বড় মিথ্যা! মাতঙ্গিনী হাজরা শহীদ হয়েছেন 1942-এর 29 সেপ্টেম্বর তমলুকের বানপুকুরে। এর আগে বিদ্যাসাগরকে এই তোলাবাজ কয়লা ভাইপো অপমান করে গেছে বর্ণ পরিচয় লেখা নিয়ে। কালকেও আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় সুশীল ধারা মহোদয়কে অপমান করে গেছে, বলছে সুশীল চন্দ্র সামন্ত। এগুলো আপনারা এই মিডিয়াগুলো, আপনারা তো মেদিনীপুরেরই ছেলে, বলে কারেকশান করান। ভুল মানুষ মাত্র হয়, কিন্তু কেউ স্লিপ অফ টাং হওয়ার পরে সেটা কারেকশান করে নেয়। কিন্তু এদের এত উদ্ধত্ত, মেদিনীপুরের লোককে, স্বাধীনতা সংগ্রামকে অপমান করার জন্য বারে বারে আসে। আরেকটা প্রশ্ন যেটা হচ্ছে পরেশ অধিকারীর মেয়ে ছাড়াও আরও 32 জন চাকরি পেয়েছে তার পরিবারের, আপনি এ নিয়ে টুইটও করেছিলেন। ওনাকে ইমিডিয়েট মমতা ব্যানার্জির বঙ্গবিভূষণ ঘোষণা করা উচিত। এত বড় গুণধর রাজনৈতিক কর্মী পশ্চিমবাংলায় জন্মগ্রহণ করেনি। সমস্ত পশ্চিমবাংলার বেকার যুবক যুবতীদের পক্ষ থেকে ওনাকে আমি নমস্কার জানাচ্ছি। অনেক গুণের অধিকারী। অভিষেককাল বললেন শ্যামলা দুকের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে, বিশেষ অডিট হবে শ্যামলা দুকের বিরুদ্ধে। অভিষেককাল বললেন শ্যামলা দুকের বিরুদ্ধে বিশেষ অডিট হবে, কি বলবেন শ্যামলা দুকের? আমি ওর কথার উত্তর দেব না। ওনাকে দুবার ইডি 5বার না 6বার ডেকেছে, উনি দুবার ইডিতে গেছিলেন কেন? সারাদিন ছিলেন কেন? বাইরে বলুন না, জনসভায় বলুন যে আমাকে ইডি। বিনয় মিশ্রর সঙ্গে ওনার সম্পর্ক, ওনার রুচিরা নারোলাটাকে, মেনকা গম্ভীরটাকে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের কাশীকর্ণ শাখায় কয়লার টাকা ভ্যাট হিসেবে কার অ্যাকাউন্টে ঢুকত? 2019 সালে ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে 24টা সিঙ্গাপুরে টিকিট কার পাওয়া গেছে? এই প্রশ্নগুলো উত্তর দিন, তারপরে ছোটখাটো ব্যাপারে। হলদিয়া পৌরসভাতে বোমা বন্দুক দিয়ে আটকে দিতে হবে এবং সেটাকে সমর্থন করছেন ভগবান বিকাশ ভাই, আইনটির সভাপতি, বলেছেন বিরোধীদের বোমা বন্দুক। ও তো নিজে ওয়ান্টেড। এবং জন্মেঞ্জয় দোলাই মার্ডার কেসে উনি ওয়ান্টেড, এবং হাইকোর্টে আমি শুনেছি উনার বেল ক্যান্সেল হয়েছে এবং সিবিআই ওকে খুঁজছে। পোস্টপল ভায়োলেন্সে জন্মেঞ্জয় দোলাই, যার নিকনেম চাঁদু, তার মার্ডার কেসে ওয়ান্টেড। একটা মার্ডার কেসে ওয়ান্টেড লোক, যার আদালতে জামিন বাতিল হয়েছে, তিনি, তার মাথা ঠিক থাকার কথা নয়। তাই মাথা ঠিক নেই, তাই এ ধরনের এলোমেলো কথাবার্তা বলছেন। হলদিয়া পৌরসভাতে কোনো বহিরাগত নয়, কোনো ঠিকাদার নয় প্রার্থী যারা হবে, এটা বলছেন। হলদিয়া পৌরসভা নির্বাচনে কোনো আমি ঠিকাদার নয়, ওইসব কোনো কথার বহিরাগত উত্তরই দেব না। ও নিজেই বহিরাগত ছিল। নন্দীগ্রামের লোকটো মরে টোরে শহীদ হয়ে যখন 11 সালে সিপিএমকে আমরা তাড়ালাম সবাই মিলে, উনি দিল্লি থেকে এসে ল্যান্ড করে দখল করলেন। উনি নিজেই বহিরাগত আমি বলবো না। পশ্চিমবাংলার রাজনীতির সঙ্গে ওনার কোনো সম্পর্কই নেই। ছাত্র আন্দোলন, যুব আন্দোলন, ডেডিকেশন, বিরোধী আন্দোলন, সংগ্রাম, তাতে কোনো ভূমিকা নেই। তো এই ধরনের একজন লোক, যিনি কেবলমাত্র ইসির আলোকে আলোকিত, 2,5-3 হাজার পুলিশ ছাড়া বাড়ি থেকে বেরোন না, বিদেশি কোম্পানি জল ছাড়া থাকেন না, 60 লক্ষ টাকা দামের 5টা কালো ফরচুনা চড়ে যান। ওনাকে শুধু বলবো, শান্তিনিকেতনটা যে তৈরি করেছিলেন কাকে উচ্ছেদ করে? একটা চায়ের দোকান ছিল, গরিব লোক, তাকে উচ্ছেদ করে অত বড় 150 কোটি টাকার এক্সকালেটার লাগানো বাড়ি তৈরি করেছে। আপনার সোর্স অফ ইনকাম কি? আপনার প্রফেশন কি? আগে নিজে মানুষের কাছে স্বচ্ছ হন, নিজের ভাবমূর্তি ঠিক করুন। নিজাম প্যালেসে বৈঠকের পরে বলছে যে সমস্ত কিছু কিন্তু অধিকারী পরিবার ভোগ করেছে। কালকে সভা থেকে বলছে অধিকারী পরিবার ছিল বলে উনার পিসিমণি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, আর উনি দিল্লি থেকে এসে ক্ষীর খাচ্ছেন। আর অধিকারী পরিবার না থাকলে দিদি থেকে দিদিমা হতেন, জীবনে মুখ্যমন্ত্রী হওয়া হতো না। নিজাম প্যালেসে বৈঠক হলো, অনুব্রত আর এর উত্তরটা এখানকার লোকগীত। 11 সালে পরিবর্তন এরাই করেছে, যে কোনো লোককে জিজ্ঞেস করবেন, এরাই উত্তরটা দিয়ে দিবে। দাদা, নিজাম প্যালেসে কালকে বৈঠক হলো, অনুব্রত একের পর এক সিবিআই তদন্তে এড়াচ্ছে। সেটা ঠিক আছে, আমরা সিবিআই অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে আমরা মোটেই খুশি না। এই যে প্রমাণিত চোরদের কেন ডেকে জামাই আদর করছি?
হয়েছে। এদের তো ভিতরে থাকার কথা। পার্থ চ্যাটার্জির যে দুর্নীতিত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জিত বাগ মহোদয়ের রিপোর্টে প্রকাশ হয়ে গেছে যে 609 জন পরীক্ষা না দিয়ে চাকরি পেয়েছে, পরীক্ষা না দিয়ে, পাস না করে। এর থেকে বড় প্রমাণ তো আর কিছু নেই। এবারে ডেকে 11 ঘন্টা 8 ঘন্টা বসিয়ে রাখা, চা খাওয়ানো এসি রুমে বসে, দরকার তো নেই। ওমপ্রকাশ চৌতালা যেখানে আছে সেখানে এই মোটামুটি মন্ত্রীকে পাঠানো উচিত, আর মধু কোড়া যেখানে আছে সেখানে কয়লা ভাইপোকে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।